Hello dear students, welcome to the second lecture of the redemption of the preference share. The first lecture we discussed the first method, that's redemption in the form of the fresh issue of shares, and here we're discussing the second method is a redemption out of the profit. So what you mean by this term is redemption out of the profit, and before that just recollecting what you mean by this preference shares or the redeemable preference shares. A redeemable preference shares mean these are the shares, preference shares, which have been repayable after the expiry of the certain period, as per the discretion of the company. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം ഒരു പരിധിക്ക് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഷെയർസ് ആണ് നമുക്ക് റെഡീം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പറയാൻ സാധിക്കുക. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, നമുക്ക് റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക. And discussing the redemption out of the profit. The first method is redemption in the form of the fresh issue of shares. നമുക്കറിയാം കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇക്വിറ്റി ഷെയർസോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസോ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും. So here the second method, the redemption out of the profit. That means നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനഫ് റിസർവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. So that method is known as the redemption out of the profit. That means ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണത് അവർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലത്തെ റിസർവിലത്തെ ലാഭം എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. ആൻഡ് ഹിയർ ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ക്യാൻ ബി റിഡീംഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഫിറ്റ്, ദ ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദിസ് ഡിവിഡൻഡ്. ഇൻ കേസ് as redemption out of the profit, an amount equal to the face value shares redeemed should be transferred to the capital redemption reserve account. It's from the divisible profit. That is a very important element. Suppose you are transferring suppose you are taking the amount, നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നിങ്ങളുടെ റിസർവിൽ നിന്ന് എമൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് എവിടേക്ക് മാറ്റണം? ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം. ദാറ്റ്സ് എ ക്ലോസ് ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. ദിസ് മെത്തഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ദ preference shareholders settled from your the reserve. That method is known as your the redemption out of the profit. Okay, and as per the redemption out of the profit, and what are the important journal entries and similar journal entries? So the redemption out of the profit, the first journal entry is the being new issue of the redeemable preference share capital. Suppose a company issuing new redeemed preference share journal, the same entry as per the first method. It's a bank account debtor to redeemable preference share capital account. And the second one is if the redeemable preference shares are partly paid up to make them fully paid up. Same journal entry as per the first method, that's the redemption in the form of the shares. The first one, the preference share final call account debtor to preference share capital account. That is a entry regarding the redeemable preference shares are the partly paid up and fully paid up ആക്കി മാറ്റണം. എങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കും? journal entry. These are two important entry. The preference share final call account debtor to preference share capital account. And the second one, the bank account debtor to the preference share final account. And these two entries are similar entry as per the first method. It's a redemption in the form of the fresh issue. There is no change. The first entry, നമുക്ക് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ എൻട്രീസ് എഴുതണം, ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതുക, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കി സിറ്റുവേഷനിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് എൻട്രീസും എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. That's the first and second entry. And third entry, when the preference shares are redeemable at a par. ശ്രദ്ധിക്കുക, you are the preference shares redeemable at a par and the premium. രണ്ട് രീതിയിൽ redeem ചെയ്യും, either at a par or the premium. Suppose when the preference shares are redeemable at a par, these are entries are full transferred. First one, on transfer of the capital redemption reserve, നമ്മൾ പറഞ്ഞു, suppose redemption out of the profit, there is equal amount is transferred, that should be transferred to the capital redemption reserve account. So listen, the capital redemption reserve account. So it's a very important element. Suppose a transfer the capital redemption reserve, നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, PNL അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാം, ജനറൽ റിസർവ് നിന്ന് എടുക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റുകൾ. ബോണസ് ഇഷ്യൂവിൽ പഠിച്ചു, നമ്മുടെ ലാഭങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും. സർപ്ലസിൽ എടുക്കേണ്ടായിരിക്കും, PNL അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതിലാണ് അവൈലബിൾ എമൗണ്ടിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്. ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എമൗണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്, PNL അക്കൗണ്ട്, ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്, ഈ എമൗണ്ടുകൾ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണം നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റും. സോ ദറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി, ദ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്, PNL അക്കൗണ്ട്, general reserve account to the capital redemption reserve account. This is on transfer of the capital redemption reserve account.
And second one is on the redemption of the preference shares at a par. That means redeemable preference share capital account debtor to the preference shareholders. It's a par, so redeemable preference share capital account to the preference share. Same journal entry as per the previous method. That is a preference shares are redeemed at in the form of the fresh issue of share. അതിൽ വന്ന അതേ journal entry തന്നെയാണ്. So the same entry redeemable preference share capital account to the preference shareholders. And last entry, the payment will be paid to the preference shareholders. The preference shareholders accounted to the bank. These two entries are the similar entry as per the first method. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ preference shareholders ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്. അതിൽ പറഞ്ഞ അതേ രണ്ട് എൻട്രി തന്നെയാണ് ഇതിലും വരുന്നത്. ഇത് രണ്ടിലും മാറ്റില്ല. ഇതാണ് ഇതിലത്തെ ഒരു അഡീഷണൽ എൻട്രി ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്, ദിസ് അഡീഷണൽ എൻട്രി. ഇതാണ് ഈ എൻട്രിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം. That is third one, when the preference shares are redeemed at par. Okay. Then when the preference shares are redeemable at a premium, the chance for the issuing the preference shares, that means for redeeming the preference shares at a premium. Suppose a premium, what are the entry? The first entry on transfer capital redemption, there is no change in this entry. There is compulsory entry. There is no change on transfer the capital, on transfer the capital redemption reserve, and similarly on capital redemption reserve account, surplus account, P&L account, general reserve account, debt to the capital redemption reserve account. This is the same entry as per the previous one. Another one is providing the premium payable on the redemption. Suppose it's a payable at a premium, there is additional entry. Security premium, P&L, surplus, capital reserve account to the premium on redemption. The premium വരുമ്പോൾ മാത്രമേ എൻട്രിക്ക് ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. When the redeemable at a premium, പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എൻട്രിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് പ്രീമിയം കൊടുക്കുക? ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആണ് ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതിലെ എമൗണ്ടിന് പി ആയിട്ട് എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ സർപ്ലസ് എടുക്കും, ക്യാപിറ്റൽസ് എടുക്കും. സോ നമുക്ക് നോർമൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആണ് കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. So there is a security premium account, P&L account, surplus account, and the capital reserve account to the premium on redemption. The same entry. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സെയിം എൻട്രിയാണ്. ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞ അതേ എൻട്രികൾ, അതായത് ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂവിൽ പറഞ്ഞ അതേ എൻട്രികൾ തന്നെയാണ്. പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എൻട്രിക്ക് പ്രസക്തി വരുന്നു, ഒരു അഡീഷണൽ എൻട്രി വരുന്നു. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഇസ് ഓൺ റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ്. ദിസ് ഇസ് എ പ്രീമിയം, redeemable at a premium. So redeem a preference share capital account, premium on redemption account at a to preference shareholders account. Here there is a redeem preference share capital account to the preference shareholders account. Here there is a redeemable preference share capital account at a to premium on redemption account to the preference shareholders account. The third one on the redemption of the preference shares. And the fourth one is the payment will be made to the preference shareholders. The entries, the preference shareholders accounted to the bank. The preference shareholders accounted to the bank. These entries are related with the preference shares are redeemed at a premium. പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻട്രി വരുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ന്യൂ ഇഷ്യൂ ഷെയർസ്, ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഷെയർസ്, അതിൽ വരുന്ന അതേ എൻട്രികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം. ഈ എൻട്രി മാത്രമേ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കയറി വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ആദ്യ മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞ ഫ്രഷ് ഇഷ്യൂ ഷെയറിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ എൻട്രിക്ക് ഇവിടെ പ്രസക്തി വരുന്നുള്ളൂ. പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയോ P&L ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. Okay, these are the entries are related with the preference shares are redeemed at a premium. So once again, the journal entry. The first journal entry is being the new issue of the redeemed preference shares, the bank account debtor to redeem preference share capital account debtor. To the redeemed preference share capital account. And the redeemed preference shares are partly paid up, converted fully paid up. There's two entry, the preference share final call account debtor to preference share capital account, then bank account debtor to the preference share final call account. ഇത് രണ്ടും അഡീഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതുന്നുണ്ടാവുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് അനദർ വൺ ഈസ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സംഭവിക്കും വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് redeemable at a par. Suppose the preference shares are redeemable at a par. These are three important entry on transfer the capital redemption reserve account, the surplus account, P&L account, general reserve. ഇവിടെ ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിക്കുക, ജനറൽ റിസർവിനെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതിൽ ഈ എമൗണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രം ബാക്കിയിലേക്ക് പോയാൽ മതി. സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്, P&L account, general reserve account to the capital redemption reserve account. And on the redemption of the preference shares, there is a redeemed preference share capital account, then the preference shareholders account. It's a redeemable at a par. The last one is payment will be made to the preference shareholders. The preference shareholders accounted to the bank. These are the entries relating to the preference shares are redeemable at a par. Okay, and suppose it is a premium, the same. There is no change in this entry. This one is on providing the premium. There's a security premium, P&L account, surplus account, capital account.
ഇതിൽ ഏതിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുക സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുക. Okay, to the premium redemption. On the redemption of the preference shares, on the redeemable preference share capital account, the premium redemption account at to preference shareholders. And last one is payment will be made to the preference shareholders, generally is preference shareholders account at to the bank. These are entries relating with the redemption out of the profit. Okay, let us start with the problem. We'll problem think one. The following extract from the balance sheet of Sun Limited as on 31st December 2008 is given to you. The share capital. There is the first one is 10,000 equity shares of rupees 10 each. The amount is 1 lakh. Then 10,000 8% redeemed preference shares of rupees 10 each is 1 lakh. Then capital reserve 50,000, share reserve 30,000. Then profit and loss account 85,000. The company exercises option to redeem the preference shares on 1st January 2009 and give the journal entry for the redemption. Okay, so listen. There is an extra balance sheet. The balance sheet, at the balance sheet point of view, there is equity shares rupees 1 lakh, and there is a redeem preference shares 1 lakh. The capital reserve is 50,000, the general reserve is 30,000, then profit and loss account is 85,000. The company exercises option to redeem the preference shares on 1st January, give the journal entry to record the redemption. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് നോക്കിയതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾ ഷെയറിൻ്റെ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് റിഡംഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ്. ദാറ്റ്സ് ലോജിക്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഷെയറിൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഷെയറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കുറച്ച് കൊടുക്കാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കമ്പനി റിഡംഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാൽ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. അത് മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഷെയർസിനെ കുറിച്ച് അവിടെ ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിഡംഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് നോക്കിയാൽ ദ റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ബിക്കോസ് അല്ലേ ഇത് പ്രോഫിറ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമുക്കിവിടെ കമ്പനി പുതിയതായ ഒരു ഷെയർ ഇഷ്യൂവിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇവിടെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. റിഡംഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഇസ് റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് റിഡംഷൻ ഫ്രം ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ആൻഡ് യു ദ ഷെയർസ്, all the shares are fully paid up. So don't worry, it's not partly paid up. The shares are there, the fully paid. 10,000, 8% redeem for 10 is 1 lakh. Then the redemption in the form of the par cannot mention. The company exercises option redeem the preference shares. എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ പ്രീമിയത്തിൽ ചെയ്യണം. സോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല can be assumed the redemption at par. Okay, so that's too important. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ റിഡംഷൻ എങ്ങനെയാണ് നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. കാരണം പ്രോഫിറ്റ് നമുക്കുണ്ട്, ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ട്. ഇത്തരം റിസർവ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരാം. ഈ ജനറൽ റിസർവും പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരാം എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് റിസർവ് ഉണ്ട്. സോ നോർമലി അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും സ്പെസിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, so we can assume there is a redemption in the form of the profit. And look at the shares, and the preference shares are always fully paid off. So 10,000, 8% redeem preference shares 10 each, so is 1 lakh. That is all the shares are the fully paid off. Okay, and the company has the option to redeem the preference shares. So that means the preference share redeeming is not premium. What specifies either level can assume is a redemption at a par. So the next steps, amount required for the redemption of preference shares. So this 10,000, 8% redeem preference shares rupees 10 each. So the amount is 10,000 into 10. That is a 1 lakh. The 10,000 10,000 shares at face value rupees 10. 10,000 into 10. So 1 lakh is required for the amount required for the redemption of the preference shares. Okay, and what ever the amount to come. So the redemption in the form of the profit. In the form of the profit. The redemption in the form of the profit, we can use the surplus account, P and L account, and the general reserve. We can use surplus, P and L, and the general reserve. So, we will general reserve first importance.
Okay, നോക്കി ഇതിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. Your general reserve 85,000 and general reserve 30,000 and the P&L account is 85,000. So we can take the profit and loss account. General reserve the first 30,000. Rupees 30,000 is taken from your the general reserve and remaining amount is 70,000 is taken from your the P&L account because the P&L account is 85,000. So take the 70,000 from the P&L account for settling your the preference shares. The 1 lakh അല്ല 1 ലക്ഷമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ 1 ലക്ഷം നമുക്ക് കൊടുക്കണം, തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് എ മെത്തേഡ് ഇസ് എ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ലാഭം നോക്കി 2 റിസർവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ, ജനറൽ റിസർവ് ആൻഡ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. സോ redeemed at a par surplus P&L and the general reserve. This surplus account is P&L account is available and general reserve account is available. So take the first one, general reserve 30,000 and plus necessary amount is 70,000. The 1 lakh is necessary amount, 30,000 from the general reserve and the balance 70,000 from your the P&L account. So automatically it's a 1 lakh. So the redemption at the par. Okay, what are the entries? The entries നമുക്കറിയാം ആവശ്യമുള്ള entries മാത്രം എഴുതി. There is first entry, there is no issue, new issue of the redeemed preference shares. Here there is no issue of the redeemed preference. This entry is not necessary. And all the shares are fully paid up. So the partly paid up entries are not necessary. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. Then third entry, the surplus account general നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഈ 3 entries ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ റിഡംഷൻ അറ്റ് ദ പാർ ഈ 3 എൻട്രീസ് മാത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. ഈ 2 എൻട്രി ഇവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്, ദ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ must be transferred to the capital redemption reserve account. So എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു? ജനറൽ റിസർവ് 30,000 ആൻഡ് യു ആർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 70,000. അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് റിഡംഷൻ. ഇതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ 30,000 രൂപ ജനറൽ റിസർവ് നിന്നും 70,000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നിർത്തും. സോ general 30,000 and profit and loss account 70 and transfer to the capital redemption reserve. So 1 lakh. That's a part of the entry to the transfer to the capital redemption reserve. That's the first entry. Okay, so the amount is 1 lakh. And second entry is related on redemption of the preference shares, a par at a par. So the redeemed preference shares capital account added to the preference shareholders and payment will be made to the preference shareholders account added to the bank. So here the amount at par, the redemption at the par. So 8% redeemer preference shares capital account debtor to the preference shareholders. The amount is the 1 lakh. The amount is the 1 lakh. Third one is payment will be made to the preference shareholders. The preference shareholders account to the bank. The amount is the 1 lakh. That's situation. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഷെയർ ഇപ്പോൾ റിഡംഷൻ പറയുന്നുണ്ട്, അതിൽ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക അത് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഷെയറിനെ കുറിച്ച് ഇത് എങ്ങനെയാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ ഷെയർ പുതിയ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് പ്രോഫിറ്റ് എന്നാണ് എടുത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ റിഡംഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് റിഡീം ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഓൺ ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഇസ് എ പാർ. ഇത് രണ്ടാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഹിയർ ദർ ഇസ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലിമെന്റ് റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ റിഡംഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ അറ്റ് ഫാർ. Then another one is the shares are partly paid up or fully paid up, and here all the shares are the preference shares are the fully paid up. Okay, then calculate the amount for the redemption of preference shares. So the 10,000 redeemed preference shares rupees 10 each. So 10,000 into rupees 10 is a 1 lakh. So 1 lakh എങ്ങനെ കൊടുക്കും? Okay, available reserve ആയിട്ട് P&L account general reserve and capital reserve. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൺസിഡർ P&L account general reserve. Okay, so we take the rupees 30,000 from the general reserve and the profit and loss account remaining 70,000. Okay, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകണം. Then the first one, you transfer the capital redemption reserve account, general reserve account debtor, the P&L account debtor to capital redemption reserve. That's the amount is 1 lakh. When company redeem the preference shares at a par ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, the redemption at a par. So the 8% redeem preference share, ക്ലാസ് പറയുന്നുണ്ട് 8% redeem preference shares ആണ്. So the 8% redeem preference share capital account debtor to the preference shareholders is a 1 lakh. The payment will be made ബാങ്കിലേക്കാണ് കൊടുക്കുക, the preference shareholders account to the bank. The amount is 1 lakh. That's the logic of this question. Okay, the problem. The Moon Limited had the following the balance sheet as on 31st March 2009. The liability side of the balance sheet, 30,000 equity shares rupees 20 is fully paid up. The amount is rupees 6 lakh. Then 2,500
6% redeemed preference shares of rupees 40 fully paid up. The amount is 1 lakh. 2,540 is 1 lakh. Then reserves and surplus, the capital reserve 10,000, the security premium 15,000, the dividend equalization fund 25,000, the general reserve 50,000, the profit and loss account 1 lakh, the current liability is 1 lakh, the total of the liability size is 10 lakh. Then asset side, the sundry assets 8 lakhs and cash at bank 2 lakh. The total is 10 lakh. That's the balance sheet of the Moon Limited. Okay, this is the year 25,000. So 2,500, 6% redeemed preference shares, rupees 40 is fully paid. The amount is 1 lakh. And on 1st April 2009, the board of directors decided to redeem the preference shares at 10% premium by utilization of the revenue profit and the balance from the profit and loss account. You're required to pass journal entry in the book of the company and redraft the balance sheet. Okay, ഇതിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർ തീരുമാനിച്ചു, the board of directors decided to redeem the preference shares at a premium, the redemption at a premium by utilization revenue profit general reserve and balance from the profit reserve. That means redemption in the out of the profit. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ട് നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കാരണം റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, redemption out of the profit ആണ്. Then all the shares are the fully paid up. The shares are the fully paid up, and the redemption in the form of the premium. The redemption at a premium. Okay, the next step is calculate the redemption. The redeemed for 25,000, 6% redeemed preference share 40. This amount is 1 lakh. So amount required for the redemption preference share. നമ്മൾ ഇനി amount calculate എത്ര amount വേണം redemption point of view. 2,500, 6% redeemed preference shares 40 fully paid up. 2,540 is 1 lakh. Then the redemption at the premium. So redemption at the premium required for the redemption preference 10%. 1 lakh is the total amount. Then at the 10% വേണം premium 10% കൂടി വേണം. That means 1 lakh 10% rupees 10,000. The total amount for the redemption is 1 lakh 10,000. So the 1 lakh 10,000 is the total amount required for the 1 lakh plus the 10,000 is the premium. So 1 lakh 10,000 for the premium. ഇതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കണം. റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ അല്ല, റിഡംഷൻ പ്രീമിയം ആണ്. സോ പ്രീമിയം അടക്കള എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. 1,10,000 നമുക്ക് റിഡംഷൻ്റെ പോയിന്റ് വരും. അതായത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ റിസർവ്സിലുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്, സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം, ഡിവിഡൻഡ്, ജനറൽ റിസർവ്, പ്രോഫിറ്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ജനറൽ റിസർവിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. ജനറൽ റിസർവ് എന്ത് കേസിലും ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ ആദ്യം എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം 1,10,000 നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂ എത്ര എമൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട്? 1 lakh. ഈ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ റിസർവിന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം പ്രീമിയത്തിന് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രീമിയം എമൗണ്ട് 10,000 ടേക്ക് നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയമാണ്. പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീമിയത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അത് ഈസ് എ റൂൾ. പ്രീമിയം ഇപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. 1,10,000 ഉണ്ടെങ്കിൽ 1 lakh പ്ലസ് 10,000, 1,10,000 ആണ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഫോർ റിഡംഷൻ ആവശ്യം വരുന്നെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂന് എത്ര എമൗണ്ട് വന്നു? 2,500 into 40. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫേസ് വാല്യൂ വന്ന എമൗണ്ട്. ഈ എമൗണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ റിസർവിന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രീമിയം എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി വരുന്നത്. പ്രീമിയത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. സോ പ്രീമിയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, പ്രീമിയത്തിലാണ് സപ്പോസ് വിത്ത് റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ദറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി, സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ആണ്. ദറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എലമെന്റ്. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പ്രീമിയം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. പ്രീമിയം ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. സോ ആസ് ഫോർ ദ ഫേസ് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ 1 lakh is necessary and the premium point of 10,000 total amount is 1,10,000. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫേസ് വാല്യൂവിൽ വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് അത് മാത്രം പ്രോഫിറ്റ് എടുത്താൽ. സോ 1 lakh ആണ് നമുക്ക് ഫേസ് വാല്യൂ വന്ന ടൈമിൽ 1 lakh ആണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിന് ആദ്യം എടുത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ റിഡംഷൻ ടേക്കൻ ഫ്രം 50,000 നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ജനറൽ റിസർവ് നമ്മളെടുത്ത് 50,000. ദെൻ ഇനി അഡീഷണൽ നമുക്ക് ആവശ്യം 50,000 വേണം. 50,000 അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നു. ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് 1 lakh ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ എത്ര എടുത്തു? 50,000 എടുത്തു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 50,000 ഫ്രം ദ ജനറൽ റിസർവ് ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് 50,000 ഫ്രം ദ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ലോജിക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടായിരിക്കും. ഫേസ് വാല്യൂ വന്ന എമൗണ്ടും പ്രീമിയത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ടും.
പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ റിസർവിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, നിങ്ങൾ ആദ്യം ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഫേസ് വാല്യൂ എത്ര എമൗണ്ട് വന്നു അത് മാത്രമേ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രീമിയം കൊടുക്കും സെപ്പറേറ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക. പ്രീമിയം എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം, നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുള്ളൂ. പ്രീമിയം എമൗണ്ട് ₹10,000 ടേക്ക് സെക്യൂരിറ്റി, കാരണം സെപ്പറേറ്റ് എലമെന്റ് ആണ്. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പറയുന്നുണ്ട് സെപ്പറേറ്റ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് അതിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം. ഇതാണ് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ കാൽക്കുലേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഔട്ട് ഓഫ് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റ്, സോ ഇറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്. ദെൻ ഓൾ ഷെയർസ് ആർ ദ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ്, സോ ഷെയർസ് ആർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ്. ദെൻ റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം, റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയം ആണ്. സോ എമൗണ്ട് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദ റിഡംഷൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു 2,500. Then 6% redeem preference shares of 40 fully paid up. 2,500 into 40 is 1 lakh. That's the face value amount. Then calculate the premium amount. The premium required for the redemption preference shares. The premium at 10% is 1 lakh. At 10% is 10,000. So total amount is 1,10,000. Okay, this calculate ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് റിഡംഷൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് 1,10,000 ആണ്. നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്, റിഡംഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതായത് സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് വാല്യൂ എത്ര എമൗണ്ട് വന്നിട്ട് അത് മാത്രമേ പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് എ ക്ലോസ്. പ്രീമിയത്തിനെ എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഫേസ് വാല്യൂവിൽ വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ, പ്രോഫിറ്റ് നിന്ന് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. സോ 1 lakh ആണ് നമുക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ 1 lakh നമ്മൾ എങ്ങനെ എടുക്കും? ദ ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മുടെ ജനറൽ റിസർവിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും. 50,000 ഉണ്ട്, നമുക്ക് 1 lakh വേണം, തികയില്ല. ദെൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, തൊട്ടടുത്ത ഇപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം, പിന്നെ P&L അക്കൗണ്ട് നോക്കും. P&L അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് 1 lakh ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരു 50,000 എടുക്കാം. അപ്പോൾ ജനറൽ ഹൗസിൽ നിന്ന് 50,000, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് 50,000 എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഫേസ് വാല്യൂൻ്റെ എമൗണ്ട് കണ്ടെത്തി. സോ 1 lakh നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി പ്രീമിയത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് 10,000 ആണ്. ആ പ്രീമിയം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പ്രീമിയം എമൗണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കുക എവിടെ നിന്നായിരിക്കും? നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് P&L അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽസിന് എവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം. അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം 15,000 ഉണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം 10,000 തന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം പ്രീമിയം ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്, ഇത് ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ റൈറ്റ് ദ ജനറൽ എൻട്രി. ദ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഓൺ ട്രാൻസ്ഫർ ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. എന്താണ് ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട്? ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ്, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. സോ എമൗണ്ട് ഇസ് 1 lakh. സോ ദ ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തത് ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് ആണ്. ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ്, P&L account debt to capital redemption reserve account. Okay, that same situation. നമ്മൾ എൻട്രി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ these are the entries of premium. The first situation surplus account, P&L, general reserve, ഇതൊന്ന് capital redemption reserve. And second entry is separately for the premium. പ്രീമിയത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. That is very important. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. Okay. And the second one is providing the security premium. പ്രീമിയത്തിന് എമൗണ്ട് ഒക്കെ 10,000 ഉണ്ട്. So it's taken from security premium account എന്നാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുക. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ 15,000 ഉണ്ട്. സോ ടേക്ക് ദ 10,000 സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ പ്രീമിയം ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ. കാരണം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് എൻട്രി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് നോക്കിയാൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം, P&L അക്കൗണ്ട്, സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട്. പിന്നെ എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് ആദ്യം എടുക്കാം, അതില്ലെങ്കിൽ P&L അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം, സർപ്ലസ് എടുക്കാം, ക്യാപിറ്റൽസ് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം, കാരണം പ്രീമിയത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദ പ്രീമിയം ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ. എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് 10,000 ഇസ് എ പോയിന്റ് ഓഫ് ദ പ്രീമിയം. ആൻഡ് റിഡംഷൻ ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ പ്രീമിയം, റിഡം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദെൻ പ്രീമിയം ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് 1 lakh. ദെൻ പ്രീമിയം ഇസ് 10,000 ടു ദ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് 1,10,000. So there is a 1 lakh is a part of the preference shareholders point of view and 10,000 is a part of the premium. So 1 lakh and 10,000. It is a 1,10,000. The last entry is the payment will made to the preference shareholders. The preference shareholders account debtor to the bank. The amount is a 1,10,000. These are the entries part of the question. ഇപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന എൻട്രീസ് ഇതൊക്കെയാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഒരു 1,10,000 നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് 1,10,000 മൊത്തം പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കില്ല. ഇവിടെ പ്രീമിയത്തെ എപ്പോഴും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 1 lakh ആണ്. ആ ഫേസ് വാല്യൂ വന്നിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ആദ്യം പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫേസ് 1 lakh ആണ്, അതുകൊണ്ട് 50,000 ജനറൽസിന് എടുത്തു, ദെൻ ബാലൻസ് 50,000 പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രീമിയം ഇനി ആവശ്യം വരുന്നത് 10 രൂപയാണ്. പ്രീമിയത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എടുത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീമിയം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അത് പ്രീമിയത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കും. പ്രീമിയത്തിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത്. സോ ജനറൽ എൻട്രി ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ്
to profit and loss account, 50,000 to transfer the capital redemption reserve account. Then providing the premium on the payment of redemption, security premium account to premium on the redemption 10,000. Then on the redemption of the preference shares, redeem preference share capital account at premium on the redemption account at 1 lakh and 10,000. 1 lakh 10,000. The payment will be made to the preference shareholders. The preference shareholders account at the bank. P entire entries is a part of your the entries on it's a part of the premium. The first we settle the capital redemption, then security premium, then on the redemption of the preference shares, and payment will be made to the bank. These are the entries not recurred. There is no issue of the these are the first entry. നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല, കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. നമുക്കിവിടെ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ദ റിഡീമർ ഒന്നും പറയുന്നില്ല, പാർട്ട്ലി പേഡിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. സോ ഈ എൻട്രീസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എൻട്രീസുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത്, ഈ എൻട്രികൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ. ദെൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താലും നിങ്ങൾ ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുക. പ്രീമിയത്തിന് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പ്രീമിയം ട്രീറ്റഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ വയ്ക്കുക. ഓക്കെ, ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. റീഡ്രാഫ്റ്റ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. സോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ത് ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചു? 30,000 ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ₹20 ഈച്ച്. അത് വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ 20 6 lakh. ദെൻ സെക്കൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ, ഇതിനെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇതിനെ നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്ത്, ഇനി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇല്ല, ഇതിനെ നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്ത് കൊടുത്തു. 1 lakh നമുക്കില്ല. സോ ദർ ഇസ് നോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇൻ ദ ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ്. എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടില്ല. 10,000. ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച്, 10,000. ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം 15,000 ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം 15,000 ആയിരുന്നു, പക്ഷേ 10,000 നമ്മൾ എടുത്തു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? പ്രീമിയം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തു. സോ ദ ബാലൻസ് ഈസ് ഓൺലി 5,000. ഓക്കെ, സോ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം 15,000 ആയിരുന്നു, പക്ഷേ അതിന് 10 രൂപ നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ the remaining balance is 5,000. Okay, the next item, dividend equalization fund. നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് തുടങ്ങാൻ വന്നിട്ടില്ല. The same one, the dividend equalization fund. There is no change. This 25,000. Then profit and loss account. The profit and loss general reserve ഉണ്ടായിരുന്നു 50, പക്ഷേ എടുത്തു നമ്മൾ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ എടുത്തു പോയി. ഇനി അടുത്ത ജനറൽ റിസർവ് ആണ്, പക്ഷേ ജനറൽ റിസർവ് മുഴുവൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ല, നമ്മളിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു. പിന്നെ ജനറൽ റിസർവിന് ഇനി എമൗണ്ട് ഇല്ല. പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് 1 lakh ഉണ്ടായിരുന്നു. 1 lakh നമ്മൾ 50,000 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ 1 lakh 50,000 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഓൺലി ഇത് 50,000 അവിടെ കാണുള്ളൂ. ഇനി പുതിയതായിട്ട് വന്ന റിസർവ് ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്. നമ്മളിവിടെ കാണിക്കണം. നമ്മുടെ എൻട്രി ഇവിടെ നമുക്ക് പുതിയ റിസർവ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ വന്ന പുതിയ റിസർവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നു. പുതിയതായി വന്ന റിസർവാണ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്. സോ 1 lakh അതാണ് പുതിയത് വന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റം. ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് കറന്റ് ലയബിലിറ്റി മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കറന്റ് ലയബിലിറ്റി മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, 1 lakh. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചേഞ്ചുകൾ. അതായത് ശ്രദ്ധിക്കാം, നമുക്ക് ആദ്യം ഐറ്റം എക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആണ്, അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അവിടെ എടുക്കുന്ന ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് നമ്മൾ സെറ്റിൽ ചെയ്തു, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സെറ്റിൽ ചെയ്തു. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇനി ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ 1 lakh പോയി. ദെൻ റിസർവിൽ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഓക്കെ. സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എടുത്തിട്ടുണ്ട് 15,000 10 രൂപ എടുത്തു, 5,000. ദെൻ ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് ഇറ്റ്സ് 25,000 നമ്മൾ തൊട്ടിട്ടില്ല. സോ അങ്ങനെ എടുക്കുന്നു. ദെൻ ജനറൽ റിസർവ് നമ്മൾ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് എടുത്തു പോയി. ജനറൽ റിസർവിലത്തെ മുഴുവൻ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞു. സോ അവിടെ മുഴുവൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് 1 lakh ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ 50,000 മാത്രമേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. സോ ബാലൻസ് 50,000 അവിടെ എടുക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് വന്ന റിസർവ് ഉണ്ട്. ദിസ് ന്യൂ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ്, അത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ദ ക്യാപിറ്റൽ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇസ് 1 lakh. ദെൻ ദ കറന്റ് ലയബിലിറ്റീസ് മാറ്റില്ല. സോ ദാറ്റ് ഇസ് 1 lakh. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലയബിലിറ്റി സൈഡ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ദെൻ ടോട്ടൽ 6 lakh and 10, 5,000, 25,000, 50,000, 1 lakh, 1 lakh. The total is 8,90,000. Then asset side, എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? The first one, the asset side, sundry assets, there is no change. It's 8 lakh. Then cash at bank, change വന്നിട്ടുണ്ട്. Cash at bank is 2 lakhs. 2 lakhല് നമ്മൾ 1,10,000 പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ബാങ്ക് 1,10,000 അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ബാലൻസ് 90,000 ഉള്ളൂ. സോ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് 8,90,000. ടാലി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടാലി ആവും.
അപ്പോൾ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സൺട്രി അസറ്റിൽ 8 lakhs ഉള്ളൂ. ദെൻ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് 2 lakh ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 1,10,000 നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു, പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് കൊടുത്തു. ബാലൻസ് amount is 90,000. So 8,90,000 is the total of the new balance sheet. Okay, this is very important question. എക്സാമിന് ചോദിക്കും. സോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നിങ്ങളുടെ റെഡീം പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണ്. പ്രീമിയത്തിലാകുമ്പോൾ പ്രീമിയം അടക്കം എമൗണ്ടോടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും. 1,10,000 കാൽക്കുലേറ്റ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ടിലേക്കാണ് ഒരു കൺസിഡറേഷൻ. ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് അത്ര മാത്രം നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ. പ്രീമിയത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 lakh ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട്. ഈ ഫേസ് വാല്യൂ എമൗണ്ട് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുക. റിഡംഷൻ ടേക്കൺ 50,000 പ്രോഫിറ്റിന് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് 1 lakh കൊടുക്കും. പ്രീമിയം 10,000 സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. പ്രീമിയം നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ പ്രീമിയം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിന് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് നിൽക്കും കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിന് എടുത്തും കൊടുക്കാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ദിവസം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രീമിയം 10,000 ടേക്കൺ ഫ്രം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. പ്രീമിയം ഇവിടെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ദ റിഡംഷൻ അറ്റ് പ്രീമിയത്തിൽ പ്രീമിയം എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. ദെൻ ജേണൽ എൻട്രീസ് എഴുതുന്നു. പ്രീമിയത്തിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രീമിയം വന്നു, സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി വന്നു. ഓക്കെ, പ്രീമിയത്തിന് സെപ്പറേറ്റ് ട്രീറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള എൻട്രി 1,10,000. ദിസ് എ ന്യൂ ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം മെത്തേഡ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Okay, this is very important element. Once again, this lecture discuss the first one. What do you mean by this redemption of preference share? The redemption preference share, these are shares which is redeemable after the expiry of the period. And this method is not the redemption out of the profit. As per the profit, there is transfer the entire element to the capital redemption reserve account. And these are the entries. It's the basic entries. Same entries as per the previous method. And these are the entries relating with the par. These are the entries relating with the premium. Okay, discuss the first problem and the second problem. Second problem is essay question and redraft the new balance sheet. The balance sheet of is 8,09,000. Okay, thank you so much. Thank you for watching me.